Good morning, students. Good morning, students. So let us learn in today's class, that is when they have not given the balance sheet, they have only given the receipts and payments account, then how we should maintain the accounts. Let us see. Okay. So first we need to analyze the question first. So just see the question. The following is the receipts and payments account of Janana Education Trust commenced on 1/4/2013. Okay, so they are given the receipts and payments account. So for the year ending 31st March 2014. Okay, so that means it is the current year is 2013-14. Okay, so they are given you the receipt side as well as the payment side, and they have given you certain adjustments. Okay, so you need to prepare the income and expenditure account as on 31st March 2014. The closing income and expenditure you need to prepare. Okay, so let us see how we can solve this. So first you need to analyze the payment side. Okay, so first go on analyzing the payment side. First one, that is building. So building becomes an asset. So that is why we need to record that in the balance sheet. Okay, so for that sake, will not take building here. Building in a income and expenditure because it is an asset. Okay, so let us see the next one, that is furniture. So furniture is also an asset. So that is why will not record in the income and expenditure account. So only the whatever the payments, whatever the capital items and whatever the revenue items are there, those are only considered in the income and expenditure account. Okay, so all those assets will be transferred, will be shown in the balance sheet. Okay, so furniture will also not come. Okay, then the library books. Okay, so library books will also become an asset for the Janana Education Trust, right? So it becomes becomes the asset for them. Okay, hence it is an education trust. Books become an asset. Okay, so that will also not come. Then the next one, that is salary. Okay, salary. So whatever the payment side has items are there, so you need to record that in the expenditure side. So first one, that is salary. To salary, that is, what is the amount of salary? It is 24,000. So you just need to write it in the inner column because it has a certain adjustment. Just look over the adjustment, that is outstanding salary. Outstanding salary rupees 1,000. You should assume that if any of the outstanding given in the adjustment means it is related to the current year. You better understand this. Any of the adjustments which they have given you, okay, if they have not mentioned anything regarding the current year and date, they have not mentioned the date, then you should assume that it is related to current year. Okay, so that is outstanding salary, that is current year the yesterday 1,000 is. Okay, so I've told you the rule. Okay, in the previous problem also I've told you the rule. So if outstanding current year, then you need to add. If outstanding previous year or last year, okay, that is less. You need to remember the rule. Before solving this, you need to remember the rule. So then one more thing, that is advance. Advance, if it is for current year, you need to deduct. If advance last year, that is added. Okay, so this is what, okay, so this is related to the, you need to know the rule of, okay, so first salary we have recorded, so you need to mention the outstanding salary. Outstanding salary na ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ current year ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ 2013-14. Okay, so you need to consider it. So outstanding salary
ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ salary, outstanding salary. Okay, so that is how much it is? Outstanding salary, that is 1000. You need to record it, that is 25,000. 25,000. Okay, so next, which is the next adjustment? So we have gone through the salary adjustment right now. Next is printing and stationery. Okay, so to printing and stationery, printing and stationery, you should cross check it whether it has any adjustments or not. Okay, you need to look over the adjustment ನೋಡಬೇಕು. So adjustment ಯಾವ್ದಾರ ಇದೆಯಾ related printing and stationery? ಇಲ್ಲ. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? 1250. 1250. You need to write it as it is. Okay, so next one, that is telephone charges. Telephone charges ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 rupees ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಹಚ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ? ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಟು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ಅದು 500 rupees ಇದೆ. ಸೊ 500 rupees ಅಮೌಂಟ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಯ್ತು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಜನನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ income and expenditure account. But is there any depreciation for it? You need to look at it. So see here, see the second adjustment, that is depreciation on sports materials, that is 20%. Okay, so depreciation sports materials mele 20% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Okay, so depreciation you will be showing it is an expenditure for us, for the company. Okay, for the firm it is an expenditure. Okay, so you need to show it in the expenditure side. So to depreciation on, that is sports materials. Okay, so you need to show it. So sports materials the amount ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4000 rupees ಇದೆ. ಹೌದಾ? 4000 rupees ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ 4000 ಮೇಲೆ you need to calculate 4000 into ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 20% ಇದೆ. ಸೊ 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 20%. ಓಕೆ, ಸೊ 20% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 800 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 800 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, that is, what is the amount? That is 400. Okay, so office expenses ಆಯ್ತು. Next last one is the balance of cash. So this balance of cash, this is the closing balance of receipts and payments account. Okay, so this is the closing balance of receipts and payments account. So this balance, it is shown in the balance sheet as balance sheet ಒಳಗ asset side cash ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಆ 1910 rupees ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಬರೀ ಇದ್ರೊಳಗಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿನೂ ಮುಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. Depreciation, as I said, depreciation is a expenditure for us. Okay, so you need to write that also. To depreciation on building. Depreciation on building. So building depreciation ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 5,000 rupees ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದ 5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿ, ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿದು ಆಗಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಈಗ ಅದು ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೊನೇಷನ್ ದೇಣಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ treated, that is also shown in the balance sheet. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 30,000 rupees ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30,000 rupees ಇದೆ. 30,000 rupees ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಯಾವತ್ತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ, ಈ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸಾರಿ, ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 15,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 15,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 15,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ₹450 ಅಂತಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಆ ವರ್ಷದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ current year, that is, what is the amount, 450. So 450 you need to add.
450, you need to add it. Then there's another adjustment, that is subscription received in advance. Subscription received in advance rupees 600 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಿದು ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 600. 600 ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಮ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 14,850. 14,850. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಟು ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಟು ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 3060 rupees ಇದೆ. 3060 rupees ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 3060 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನಿದಾವ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ 30,000, 14,850, 3,060 rupees ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 47,910. 47,910. So you need to take the highest total on the both the sides. So 47,910. So we have to know ಹಚ್ಕೊಂಡಿ ನಾವು highest total ಎರಡು ಕಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ 47,910 ಒಳಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 25,000, 1,250, 500, 800, 400, 5,000. You know to deduct all the expenditure from the income total. Okay, so other the difference is ಬರುತ್ತೆ. So that is 14,960 rupees ಬರುತ್ತೆ. 14,960 rupees ಬರುತ್ತೆ. So 2 ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 2 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 14,960 rupees. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. Okay, so bracket close. So surplus ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 14,960 rupees ಬಂತು. Okay, so this is all about the income and expenditure account. Income and expenditure account ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ that is balance sheet.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿದು, ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲೇ ಯಾವ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬಂದಿರುದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದು 1 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ 1 lakh ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ 1 lakh. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು, ₹5,000 rupees. ಓಕೆ, ಸೊ ₹5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 5,000 ಅನ್ನ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. 5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 95,000. 95,000 rupees ಬಂತು. 5,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ 20,000. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10,000 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10,000. ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ 10,000 rupees ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬರೀ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಅಮೌಂಟ್, ಅದು 4,000 rupees ಇದೆ. 4,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 800 rupees ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದಾ, ಸೊ ಆ 800 rupees ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3,200 rupees ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 800 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4,000 ಒಳಗ 3,200 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್. ಅದು ಕ್ಯಾಶ್, ನಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಮ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು 1,910 rupees. 1,910 rupees. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು
ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 450 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ 450 ಅದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 450. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹಚ್ಬೇಕು ನಾವು? ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ದಟ್ ಇಸ್ 1000 rupees ಇದೆ. ಆ 1000 rupees ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಕೈತಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? The outstanding salary becomes an expenditure. It is shown in the both cases. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒಳಗ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಯ್ತು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಿದೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್? 600 rupees ಇದೆ. ಸೊ 600 rupees ಅನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು you need to find out the capital fund. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ 4000 rupees ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ 4000 rupees ನಾವು ಅದನ್ನ ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಫಂಡ್ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸು 10,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ 10,000 rupees ಹಚ್ಚಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ 10,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? 14,960 rupees ಇದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?
28,960. 28,960 ಟೋಟಲ್ ಬಂತು 28,960. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಯಾವುದು? ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೊನೇಷನ್? 1 lakh rupees ಇದೆ. ಸೊ 1 lakh rupees as it is ಹಚ್ಚಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 lakh rupees ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,30,560. 1,30,560. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ 1,30,560 rupees ಬಂದಿದೆ. 1,30,560 rupees ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಕಲಿಸ್ವಿ ನಾವು? ಹಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ವಿ? ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. Okay, you people understand this, and in the next class I will come with another adjustment problem, that is 2019 question paper problem. Okay, thank you.